सुप्रभात दर्शक बंधु आज 24 जून मंगलवार तेबे चलंतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेशर आजिर मुख्य खबर उपरे तेबे ता पूर्वरु चैनल टी रे नुआ हेतिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई जमारू भूलंतु नाही। वज्रपात रे जरंदा महिमागादी शून्य मंदिर दधिनौती क्षतिग्रस्त। जरंदार महिमागादीर प्रसिद्ध शून्य मंदिरर पूर्वद्वार रे दधिनौती वज्रपात जोगु नष्ट होइतबा जणा पड़िछि। पूर्वद्वार शिखर दधिनौतीर एक अंश भुसुडी पड़ितबा बेले भग्नावशेष भूमि रे पड़ितबा देखा जाइछि। रिपोर्ट अनुसार ओडिशार ढेंकानाल जिलार जरंदार प्रसिद्ध महिमागादी थिबा शून्य मंदिर परिसर रे पूर्वद्वार शिखर एक प्रमुख अंश भुसुड़ी पड़िछि। कुहाଯାଉଛି जे ଏହି घटना वज्रपात जोगु घटिछि। भग्नावशेष भूमि रे पड़ी रहिछि। परवर्ती खबर वास्तव समय शिशु कल्याण निरीक्षण पई आमर शिशु वेब पोर्टाल रो शुभारंभ। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सोमवार दिन राज्य महिला एवं शिशु प्रतिष्ठान महिला एवं शिशु विकास विभाग आमर शिशु वेब पोर्टाल लोकार्पण करछन्ती। एही अवसर रे उपमुख्यमंत्री कहिले आमर शिशु वेब पोर्टाल जिला शिशु सुरक्षा यूनियन शिशु कल्याण कमिटी किशोर न्याय बोर्ड शिशु जत्न प्रतिष्ठान एवं अन्य सेवा प्रदानकारी एवं शिशु सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अंशीदार मध्य एक सुगम समन्वय स्थापन कर शिशु वेब पोर्टाल माध्यम राज्य में शिशु कल्याण शिशु पुष्टिसार एवं शिशु सुरक्षा क्षेत्र कार्यशैली उन्नति आसव। डिजिटाल अपडेट होता तथ्य साहाय्य शिशु स्वास्थ्य एवं पुष्टिसार सठिक भाव में ट्राक कर। परवर्ती खबर लभस पॉइंट चिंतार सरकार सुरक्षा देवा बैठक पर बैठक। गोपालपुर गणसमागम पर राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थली राज्य सरकार मुंड व्यथा बढ़ाई। विभिन्न पर्यटन स्थली लभर पॉइंट्स रे युवती को सफ्ट टार्गेट रे करुछंती दुर्वृत्त। तेणु राज्य में सबु लभस पॉइंट को सुरक्षा जोगाई देवा लगी सरकार दुई थर बैठक करछंती। महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा मंत्री कहते राज्य में जति पर्यटन स्थली अच्छी जोटी सबु लभस पॉइंट अच्छी तार सुरक्षा को गुरुत्व दि जाउछि। सेथिपई दुई थर बैठक बसी सारी। परवर्ती खबर कार को बंचाइबा जाई डिवाइडर उपरे माड़ीगला बस। भद्रक नुआ बस स्टाण्ड निकटरे डिवाइडर उपरे चढ़ीगला यात्रीवाही बस। अल्पके रक्षा पाइले समस्त यात्री कार को बंचाइबा जाई एभली दुर्घटना घटितबा कहुछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक अभयारण्यरू भुवनेश्वर अभिमुखे शांतिलता नामक एक बस आसुथिला। शांतिलता बस भद्रक नुआ बस स्टाण्ड सम्मुखरे पहुंचवा मात्रे सामना पटे एक कार आसीजिबारु हठात बस टी भारसाम्य हराई एक डिवाइडर रे माड़ी जाइतिला। ड्राइवर जनक कार को बंचाइबा को डिवाइडर उपरे बस चढ़ाई देथिले। बस सामना पट नष्ट हो जाता बेले समस्त यात्री रक्षा पाई जाइछन्ती। परवर्ती खबर ज्वर रे पीड़ित महाप्रभु सुस्थ हेले श्रीनगर रे पहुंचिला खबर। महाप्रभु सुस्थ होइछन्ती। स्नान बेदी सुभाषित जल रे स्नान करबा परे ज्वर रे पीड़ित महाप्रभु आज संपूर्ण सुस्थ हेबा खबर श्रीनगर रे पहुंची। आज द्वादशी तिथि रे द्वैता और पति महापात्र सेवायत माने श्रीनगर आसी गजपति महाराज को महाप्रभु सुस्थ होइतबा वार्ता दैछन्ती। महाप्रभु सुस्थ होगा खबर नहीं नवपति महापात्र गणेश दास महापात्र विनायक दास महापात्र कीर्ति दास महापात्र जगदीश दास महापात्र प्रमुख सेवकों देउल करुण रूपार थाली रे महाप्रभु खईचंदन कराड़ और पाटटर सांगर धरी पटुआर रे श्रीनगर पहुंची। परवर्ती खबर दुर्गम अंचल रे राजस्व निरीक्षक फरेस्ट लोकों लुटुछंती माओवादी। सीमांत कंटा एरिया कमिटी पक्षर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उल्लेख कर पुलिस गाँव रे कैंप करी रास्ता ब्रिज निर्माण करुछि। अन्य दिगरे दुर्गम अंचल रे फरेस्ट गार्ड एवं राजस्व निरीक्षक माने लोकों को लुटुछंती। राजस्व निरीक्षक माने लोकों को जमी मापिबा नाम 10,000 रु 50,000 टंका पर्यंत लुटुछंती। फरेस्ट गार्ड माने जंगल बाउंश काटी बेधड़क बिक्री करी चलछंती। एपरिकी लोकों को टंका नदेले कुकुड़ा छेली घुसरी इत्यादि मागुछंती। लोकों को विकास नाम एभली लुटुवा कंटा एरिया कमिटीर सचिव दुल्ला याकु निंदा करछंती। परवर्ती खबर बगी बगी अलगा हला अधारे अटकिला हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन। छत्तीसगढ़ जगदलपुर भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन पुणी अघटनर शिकार होइछि। आज संध्यार ए ट्रेन रे बगी अलगा हेबा जोगु अधारे अटकिछि। फल ट्रेन थिबा यात्री माने भयभीत होइछन्ति। सौभाग्यवशत एही घटना रे कोनोसी यात्रींकर क्षयक्षति होई नहीं। परवर्ती खबर माओ दमन नै सुरक्षा बाहिनीर जोरदार प्रस्तुति। वर्षा आगमन सह अधिक उग्र होती नक्सल। घंच जंगल रे लगाण वर्षा रे कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस पाई सेतेटा सहज हुए नहीं। यार सुजोग नहीं नक्सल हिंसा घटाई चुपचाप जंगल भीतर को चली जाती। जदि भी पुलिस पीछा कर जंगल को जाए सेते बहुत विलंब हुए। सेतिक समय मध्य सुरक्षित भाव निज निज घर को निकटस्थ ग्राम रे जाई आत्मगोपन करथांती।
ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୁଲିସ ଏବେଠାରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅପରେସନ ମନସୁନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସାରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଟାଉନ ହଲଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ଲାଗି ରହିଥିବାର ସତର୍କତା ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ 268ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶଯ୍ୟା ସହ ବର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର। ମହୁଲ ଫୁଲ ପରେ ଏବେ ଫଳ ଦଉଛି ରୋଜଗାର। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର। ଜନଜାତିଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ମହୁଲ ଫଳ ବା ଟୋଲକୁ ବିକି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହୁଲ ଫୁଲ ଓ ଟୋଲ କିଣାବିକା ଉପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କଟକଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓପିଏସ୍ସି, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କହିଲେ, ଆଜି ବି ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଜିତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। 25ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 25ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ବର୍ଷା। 25 ଜୁନ୍ ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 26 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26ରୁ 27 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ। କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିନଥିବାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ 2080 ପଦବୀ ପାଇଁ 1853 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠାଇ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦରେ ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗି ହେବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ। ମହାପ୍ରସାଦରେ ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗି ହେବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ, ଅମୃତ ଅନ୍ନ। ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେବ। ସୁଲଭ ଦରରେ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବଦୂତ ସାଜୁଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିବେ 161ଟି ଭାରତୀୟ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଇରାନର 3ଟି ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାପରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଫର୍ଡୋ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ଫାହାନରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଇରାନରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛୁ ଯେ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ଆସେ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଆମେରିକା ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।